آپ سب کو خداوند کے زندہ بابرکت نام میں یہاں آج ویلکم کرتا ہوں۔ تو جیسے کہ ہم کلام مقدس میں سے اسٹڈی کر رہے ہیں بک آف نمبرز کی، تو آج پھر ہم اپنی روٹین کے مطابق چلیں گے چیپٹر 14۔ خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں ہم تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف کرتے ہیں آج کی اس شام کے لیے۔ تجھ سے بڑی ہی منت ہے خداوند کہ ہم تیرے کلام سے سیر ہوں، تیرے کلام سے سیکھیں، اپنے لوگوں پر اپنا رحم اور فضل جاری کر، یسوع کے پاک اور جلالی نام میں آمین۔ نمبرز چیپٹر 14، اور ہم اگر پڑھیں نا ورس 17 میں کہا ہے خدا کے وعدے یہ ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ ذرا دیکھیں، وہ کہتا ہے سو خداوند کی قدرت کی عظمت تیرے ہی اس قول کے مطابق ظاہر ہو۔ اب وہ خدا کو یاد دلا رہا ہے اس کے بعد ہے، یعنی کہ خدا بھول گیا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ایک طرح سے اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کو لفٹ اپ کر رہا ہے کہ خداوند تو وہ خدا ہے۔ وہ کیا ہے کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے۔ واہ! تو یہ خدا کی خاص پہچان ہے کہ خداوند قہر کرنے میں دھیما اور شفقت کرنے میں غنی ہے، وہ گناہ اور خطا کو بخش دیتا ہے، لیکن مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا، کیونکہ وہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ واہ! اس نے یہ بھی بیچ میں کرا دیا اس کو کہ ہاں بالکل جو مجرم ہے، یعنی کہ ایک آدمی نے خطا کی ہو تو 10 آدمیوں نے مار دو۔ اصل میں وہ یہ کہہ رہا ہے، خدا کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ خداوند تو جڑے نال مل گئے نے اصل وہ نہیں نے، لیکن یہ پیچھے جڑے ہے نے۔ اور یہ بات جو اس نے کہی ہے یہ پہلے بھی خدا ان کو ظاہر کر چکا ہے۔ جب خدا کو اس نے کہا کہ خداوند تو مجھے اپنا چہرہ دکھا، تو تب خداوند نے یہ اپنی قدرت اور اپنے پہچان اس کو دی۔ اس کے لیے ہم ایک آیت دیکھیں گے خروج 34:6 میں، ایکسڈس چیپٹر 34 ورس 5 سے پڑھیں۔ تب خداوند ابر میں ہو کر اترا اور اس کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر خداوند کے نام کا اعلان کیا۔ ورس 6، اور خداوند اس کے آگے سے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خداوند خدائے رحیم، خداوند خداوند خدائے رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی، ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر اور خطا کا بخشنے والا، لیکن وہ مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا، بلکہ باپ دادا کے گناہ کی سزا ان کے بیٹوں اور پوتوں کو تیسری اور چوتھی پشت تک دیتا ہے۔ یہ وعدہ یہ خدا نے اپنی خصوصیات اس پر ظاہر کی تھی، تو اس نے وہی کہ خداوند تو وہ خدا ہے، تو زبردست خدا ہے، تیرے اندر رحیم و کریم ہے۔ لیکن آگے وہ کہتا ہے ورس 90 میں، سو تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جسے تم مصر سے لے کر، غور کریں اس آیت پر بھی غور کریں ذرا، ورس 19 پہ، سو تو اپنی رحمت کی فراوانی سے اس امت کا گناہ جیسے تم مصر سے لے کر یہاں تک ان لوگوں کو معاف کرتا رہا ہے، اب بھی معاف کر دے۔ اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، وہ کہتا ہے یہ تو تب سے نکلے ہیں، قبول کر رہے ہیں ان کا گناہ بھی، تب سے ہی گناہ کر رہے ہو، تو معاف کرتا آ رہا ہے، تو ہون بھی کر دے۔ اتنی بار تو نے ان کو معاف کیا ہے، اور معافی کے لیے اس نے خدا کو جو ٹپ دی ہے، کہہ سکتے ہیں خدا کو سامنے جو رکھا ہے، اس لیے نہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اچھے ہیں، یہ آگے اچھے ہو جائیں گے، خدا کو اس لیے کہا کہ تو اپنی رحمت کی فراوانی سے، کیونکہ تو رحم کرنے میں غنی ہے، تو رحیم و کریم ہے، اس لیے تو ان کو معاف کر، نہ کہ یہ اس لائق ہیں یا اس قابل ہیں کہ ان کو معاف کیا جائے، بلکہ تو ہے
جو بار بار معاف کر دیتا ہے اور اب بھی ان کو معاف کر. دیٹ از آلویز اسٹائل ہے دعا کرنے میں. کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہماری دعا میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم اس کی اچھائیاں گنوانا شروع کر دیتے ہیں. خداوند دیکھ تیرا بندہ ہے تو بڑا اچھا ہے، تیری بندی ہے بڑی اچھی ہے. کوشش کریں کہ خدا کی اچھائی کو سامنے رکھیں نہ کہ بندے کی. یہ سیکھنے والی بات ہے کہ ہمیں جب کوئی بھی دیکھیں خدا کا بندہ. اب ڈینیل چیپٹر 9 میں جا کے پڑھے نا دانیل کی دعا. دانیل وہ راست باز بندہ، تو وہ اپنی قوم کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے کہتا ہے ہم سے خطا ہوئی، ہم سے گناہ ہوا، ہم سے یہ ہوا، ہمارے باپ دادا سے یہ وہ لیکن تیری رحمت، تیری رحیم و کریم جڑی قدرت ہے ان سامنے. تو یہ سٹائل ہے دعا کرنے میں. نہ اپنی کبھی کوئی خوبی گنائیں، نہ کسی کی خوبی، خدا کی خوبیوں کو سامنے رکھنا چاہیے. میں اس سے یہ سیکھتا ہوں، شاید میں نے بھی ایسی غلطی کی ہو، شاید میں نے ایسے میرے منہ سے الفاظ، لیکن اسٹڈی کرنا بائبل کے کو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ دعا کا اصل میں صحیح طریقہ کیا ہے. کس طرح خدا کے لوگوں نے، خدا کے بڑے بڑے یہ نبیوں نے جب خدا کے آگے دعا کی تو کس طرح خدا کس طرح دعا کی، کس طرح انہوں نے خدا کو مخاطب کیا. جس طرح کہ یرمیہ 12 باب میں یرمیہ خدا کے ساتھ ریزننگ کرتا ہے، خدا سے کوئی کویسچن کرنا چاہتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تھوڑا سا وہ اپسیٹ بھی ہے کہ جو وکٹ لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، وہ بڑھتے جاتے ہیں، پراسپر ہوتے ہیں. تو میں تو بالکل ہی میں خدا نے پوچھنا ہے کہ کیوں میں، لیکن وہ جو اس کا سٹائل ہے نا خدا سے دعا سٹارٹ کرنے کا ہی اٹس امیزنگ. یرمیہ 12 باب میں جا کے اس کا سٹارٹ کہتا ہے خداوند میں تجھ سے ایک بات پوچھنی چاہتا ہوں. I want to ask you something, reasoning something. میں پیرافریز کر رہا ہوں، پڑھیں گے جا کے. لیکن مجھے پتا ہے کہ you are going to win. ونر تو ہی ہے، جتنا تو ہی ہے. لیکن پھر ہی میں تیرے پوچھنا چاہنا ونڈرفل کہ خداوند منو سمجھ نہیں آ رہی، میں پریشان ہاں یا منو اچھی نہیں لگ رہی، لیکن منو پتا ہے میں تیرے کو پوچھنا چاہنا ہے کیوں ہے جی. لیکن تو ہی جتنا تو جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. تو ہمیشہ کوشش کریں کبھی انسان کی، کسی اپنے کی، غیر کی کسی دعا کرتے ہیں اس کی اچھائیاں نہ گنوائیں خدا کے آگے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہماری ساری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے. تو اس کی رحمت کو مانگنا ہو تو اس کی رحمت کی فراوانی سے اور اس کے مطابق، کیونکہ وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، گناہ اور خطا کو بخش دیتا. اوکے لیٹس کم بیک ورس 20. خداوند نے کہا میں نے تیری درخواست کے مطابق معاف کیا. خدا کو جب جواب دیتا ہے تو وہ بڑی لمبی چوڑی نہیں باتیں کرتا، معاف کر دیا. لیکن مجھے اپنی حیات کی قسم اور خداوند کے جلال کی قسم جس سے ساری زمین معمور ہوگی، چونکہ ان سب لوگوں نے جنہوں نے باوجود میرے جلال کے دیکھنے کے اور باوجود ان معجزوں کے جو میں نے مصر میں اور اس بیابان میں دکھائے، پھر بھی 10 بار مجھے آزمایا اور میری بات نہیں مانی. خروج کی کتاب کو شروع کریں اور اس کے بعد اس کتاب میں آ جائیں. اس کے بیچ میں ایک ہی بک ہے لیویٹیکس، اس کو چھوڑ کر تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چلے گا خدا نے ایویں نہیں کہتا 10 باری میرے تسی آزمایا، بالکل 10 بار آزمایا. اب یہاں سے اگلی آیت سے is going to change everything. Very discouraging، very sad بات یہاں سے شروع ہوگی. آگے جو ہے زیادہ تر اینڈ تک جو ہے چیپٹر 14 is sad. ذرا سنیں، اس کے بعد ہم اس کو بعد میں تھوڑا سا اور دیکھیں گے، لیکن پہلے آپ اس کو ذرا میں پڑھتا ہوں، غور سے سنیں. ورس 23 سے، اس لیے وہ اس ملک کو جس کے دینے کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی تھی دیکھنے بھی نہ پائیں گے. ورس 2 آپ کو یاد آ رہی ہے نا؟ اب اس کا جواب مل رہا ہے اصل میں ورس 2 and 3 and 4 ایون. انہوں نے کہا تھا ہائے کاش ہم
मिस्र ही में मर जाते या काश इस बियाबान में मरते। बुरी ख्वाहिश की थी ना, पूरी हो गई। तो इसलिए अल्फाज निकालते वक्त चाहे गुस्से में हो, चाहे खुशी में हो, चाहे किसी भी हालत में, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल अवर टंग। मैं भी सीख रहा हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। जिन्होंने मेरी तौहीन की है और उनमें से भी कोई उसे देखने नहीं पाएगा। खुदा ने कहा था लेकिन मुजरिम को वो बरी नहीं करेगा, तो उसने कहा देखने नहीं पाएगा। लेकिन आधी ही आयत, आधी ही यहाँ पे बात उनकी खुदा की पूरी, अपना खुदा ने फिर भी अपना उस कहर को रोक लिया। क्योंकि हमने पढ़ा ना कि वो बाप दादा के गुनाह की सज़ा उनकी औलाद को तीसरी चौथी पुश्त तक देता है, लेकिन मसीह में आके ये कर्स जो है कैंसिल हो जाता है। जो नस्ल आके यीशु के खून से धुल जाती है, वहाँ से काम शुरू। लेकिन इस नस्ल को भी खुदा ने असल में क्यों ऐसा किया, आगे वो बताएगा। एक तो ये थे कि खुदा वहाँ नहीं लेके जाना चाहता। काश हम इस 2 दफ़ा का है, या मिस्र में मर जाते तो या फिर बियाबान में मरते। तो यहाँ पर खुदावन वर्स 24, पर इसलिए कि मेरे बंदा कालब की कुछ और ही तबीयत थी और उसने मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहाँ वो हो आया है पहुँचाऊँगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। वाह, वंडरफुल। ये जो कालब है, इसके बारे में खुदा की ये स्टेटमेंट है, इस पे पूरा मैसेज है। किसी वक्त खुदा ने मुझे मौका दिया तो इसको अलग, इस मैसेज को, कि माई सर्वेंट कैलब हैव अ डिफरेंट स्पिरिट, डिफरेंट स्पिरिट। और क्या, उसने मेरी पूरी पूरी पैरवी की। खुदा ने चंद बंदों के लिए ही ऐसी स्टेटमेंट की है। जैसे दाऊद को खुदा ने कहा, आई हैव फाउंड अ मैन आफ्टर माई ओन हार्ट। तो यहाँ कहता है मेरे बंदा की। खुदा देखें, जब किसी को पसंद करता है, किसी पर मेहरबान होता है, या किसी की बात अच्छी लगती है, तो वो उसको कहता नहीं कि कालब या फलान या मूसा, वो उसको हमेशा कहता है माई सर्वेंट। खुदा उसको अपना कहता है। ये बड़ी बात है। पीछे हमने पढ़ा था ना, खुदा कहता है माई सर्वेंट मोसेस, उसके तुमने, तो यहाँ पर भी खुदा माई सर्वेंट कैलब हैव अ डिफरेंट स्पिरिट। और उसमें ख़ास जो खुदा ने उसकी बात तारीफ़ की है, मेरी पूरी पैरवी की है, मैं उसको उस मुल्क में जहाँ वो हो आया पहुँचाऊँगा और उसकी औलाद उसकी वारिस होगी। ना सिर्फ वो, बल्कि उसकी औलाद भी उसकी वारिस होगी। अच्छा, यहाँ पर खुदा उनको यहाँ पे समझे कि वर्स 35 में वो उनको हुक्म देता है, नया हुक्म। और वादी में तो अमालिकी और कनानी बसे हुए हैं, सो कल तुम घूम कर उस रास्ता से जो बहरे कुल्ज़म को जाता है बियाबान में दाखिल हो जाओ। खुदा कहता है इंज वापस मुड़ जाओ, तो चलो हुण उत्थे वापस आ जाओ तुसी। वो उस बॉर्डर पे थे उस मुल्क के जहाँ से वो खुदा ने कहा था गो एंड कैप्चर द लैंड। अब खुदा कहता वापस आ जाओ। और उसके लिए फिर इस चीज़ को खुदा दोहराता है कि उनकी सज़ा असल में जो वर्डिक्ट है अब क्या होगी। अब वापस आ जाओ, और अब क्या है उसके, उनके लिए हुक्म क्या है, खुदा उनको वर्डिक्ट सुनाता है। वर्स 26 अपना फैसला उनको सुनाता है। खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करती रहती है बर्दाश्त करूं? बनी इसराइल जो मेरे बरखिलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। सबसे बड़ी बात ये बार बार और इसमें पढ़ने को मिलती हैं कि खुदा जब वो बुड़बुड़ाते हैं, जब वो शिकायत करते हैं, जब वो बुरी बुरी बातें हारून और मूसा को कहते हैं, जब वो खुदावंद के ख़िलाफ़ कहते हैं, तो खुदावंद कहता है जो मेरे ख़िलाफ़ बरखिलाफ़ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। ये नहीं कि मूसा जाके उनके से शिकायतें लगाता है या हारून लगाता है या कोई और। खुदा कहता है आई हैव हर्ड माई सेल्फ, मेरे खिलाफ की कर देने, अपने खेमिया च कर देने, ग्रुप होके कर देने, उधर जाके कर देने, अपने ख़ानदान ना कर देने, अपने दोस्तां नाल कर देने। वेर एवर ही टॉक आई हर्ड, मैं सुनता हूँ। आगे फिर खुदा कहता है
سو تم ان سے کہہ دو کہ خداوند کہتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے کہ میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا، جیسا تم نے کہا ہے میں تم سے ویسا ہی کروں گا۔ وہ دو آیتیں جو ہے دوسری اور تیسری، اس میں لکھا ہے، اس میں کہا تھا نا کہ ہم بیابان ہی مر جائیں، اگلی بات بھی انہوں نے ایک کی تھی، تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر کی عمر کے جتنے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے، ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا سوا یفنا کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوا کے۔ اچھا یہ تو ہو گیا کہ تسی اتنے ہی مرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے اتنے ہی مرو گے، بیابان چ مرو گے، اور کون کتنے 20 سے اوپر یا 20 سال کے جو ہیں یا 20 سے اوپر انڈر جو 20 ہوں گے دے ول گو ٹو دا لینڈ۔ میں سمجھتا ہوں جب یہ خدا کی طرف سے حکم ہوگا تو ہر بندہ جڑے اسپیشل 20 90 دے ہونگے سوچ ایک دم اپنی ڈیٹ آف برتھ تو چیک کرنا شروع کر دیتا نا، وہ جڑا انڈر 20 ہوئے گا 19 سال تے 11 مہینے کا کہنا ہے بچ گیا پہ آئی ول گو ٹو دا لینڈ، جڑا 20 تو ایک دن بھی تو ہوئے گا کہنا مر گئے بھائی۔ اور یہ ایسی بات تھی کہ یہی چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ خدا نے جو بات کی ایک ایک لفظ تک وہ پورا ہوا۔ ان میں سے جتنے اپنے پیچھے ہم نے جب شروع کیا کہ کس طرح گنتی کی گئی، مردم شماری کی گئی، 20 سال کے جو تھے اس سے اوپر گنیں گے جنگ کے لیے، ان کو خدا نے اپرچونٹی دی، ان کو آگے لگایا، ان کو ان کے قبیلوں کے سرداروں کو خدا نے بڑا رتبہ دیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خدا کے سامنے شکایت کرتے رہے۔ ورس 31 اب اچھا ورس 3 میں انہوں نے ایک اور بات کی تھی، ایک تو خداوند سے کہا تھا کہ تو اس ملک میں لے جا کر ہم کو تلوار سے قتل کرائے گا، اور دوسرا ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ، یعنی کہ جویں کبھی کہنا بیوی بچوں کا بہت انہوں نے خیال پہ گیا، کئی دفعہ ہم خدا سے بھی آگے لے جاتے ہیں، میں اپنے بچے نہیں، میری بیوی، میرے بچے، میرا کار میرے کس طرح ہوں گے؟ تو خدا نے کہا جن کا تمہیں زیادہ فکر ہے نا، تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے، اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے تمہاری زناکاریوں کا پھل پاتے رہیں گے جب تک کہ تمہاری لاشیں بیابان میں گل نہ جائیں۔ ان 40 دنوں کے حساب سے جن میں تم اس ملک کا حال دریافت کرتے رہے تھے، اب دن پیچھے ایک برس یعنی 40 برس تک تم اپنے گناہوں کا پھل پاتے رہو گے، تب تم میرے مخالف ہو جانے کو سمجھو گے۔ خداوند مخالف ہو جائے، زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ جب خدا مخالف ہو جائے تو بس پھر جڑا تہاڈے منہ چوں ایک الفاظ نکلیا نا، غصے چ نکلیا ہے، بھاویں کسی طرح نکلیا یا چھپ کے کیتا ہے، گروچ کیتا ہے، او دے نال کیتا، او دے نال، خدا کہندا میں سن لیا، آئی ہیو ہرڈ آل، تو پھر میں تمہاری باتوں کو ہی پورا کروں گا۔ جو تم کو زیادہ فکر ہے نا، ہم کہ یہ ہوگا، ہماری بیوی بچے ہیں، اور اب یہ 3-4 باتیں پوری ہو گئی، ایک بات رہ گئی، آگے آ جائیں۔ خدا نے کہا 40 میں کہ سوچا کاش کہ تسی 20 دن واپس آ جاندے جسوساں نو تے 20 سال گزار دے، لیکن 40 سال لا کے ہن 40 دن لگا کے آئے تے خدا نے کہا جننے دن تسی اوتے چیک کر دے رہے ہو نا، اونے دن ہی ایک دن دے پیچھے 1 سال تے 40 سال تک تسی ایتھے ہی رہو گے تے جدوں تک تہاڈا خاتمہ نہ ہو جائے۔ ورس 35 میں خداوند یہ کہہ چکا ہوں کہ میں اس پوری خبیث گروہ سے جو میری مخالفت پر متفق ہے قطعی ایسا ہی کروں گا
इनका खात्मा इसी बियाबान में होगा और वो यहीं मरेंगे। और जिन आदमियों को मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था, जिन्होंने लौट कर उस मुल्क की ऐसी बुरी खबर सुनाई थी जिससे सारी जमात मूसा पर कुड़कुड़ाने लगी, सो वो आदमी जिन्होंने मुल्क की बुरी खबर दी थी खुदावंद के सामने वबा से मर गए। वो 10 तो उसी वक्त ढेर हो गए ना। वो जिन्होंने ये सारा मसला शुरू किया था, ये सारी राइट्स की थी, सारे लोगों के दिलों में ये बुला दिया, वो तो उत्थे ही मर गए 10 बंदे। खुदा ने कहा जेडे मुजरम ने जिन्होंने काम किया बेशक आके उन्होंने भरिया, लेकिन खुदा ने कहा सी मैं उन्होंने नहीं छड्डांगा, मुजरम ने बरी करांगा। पर जो आदमी उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने गए थे उनमें से नून का बेटा यशवा और युफना का बेटा कालब दोनों जीते बचे रहेंगे। और मूसा ने ये बातें सब बनी इसराइल से कहीं, तब वो लोग जार जार रोए। और वो दूसरे दिन, अब देखें नया ड्रामा की क्या शुरू होगा। और वो दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर ये कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हम हाजिर हैं और जिस जगह का वादा खुदावन ने किया है वहाँ जाएंगे, क्योंकि हमसे खता हुई उनकी टाइम गुजर गया। कई दफ़ा तुसी खता दा माफ़ी भी उदों मंगते हो जदों वर्डिक्ट इशू हो चुका है, खुदा ने फैसला दे देता है 40 साल होने क्या मुड़ जाओ। अब वो कहते नहीं हम जाएंगे, हमने खता हुई और गलती हो गई हूँ। वर्स 41 मूसा ने कहा तुम क्यों अब खुदावंद की हुक्म दूली करते हो, इससे कोई फ़ायदा ना होगा। ऊपर मत चढ़ो क्योंकि खुदावंद तुम्हारे दरमियान नहीं है। ऐसा ना हो कि वो अपने दुश्मनों के मुकाबला में शिकस्त खाओ, तुम अपने दुश्मनों के मुकाबला में शिकस्त खाओ, क्योंकि वहाँ तुमसे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं जो सो तुम तलवार से मारे जाओगे, क्योंकि खुदावंद से तुम बरगश्ता हो गए हो, इसलिए खुदावंद तुम्हारे साथ नहीं है। अब उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी होने वाली है जो उन्होंने कहा तो उस मुल्क में ले जाकर उन लोगों की तलवार से हमें मरवाना चाहता है। लेकिन शायद ये दूसरी गलती करते तो बच जाते, लेकिन लिखा है लेकिन वो शोखी करके पहाड़ की चोटी तक चढ़े चले गए, पर खुदावंद के अहद का संदूक और मूसा लश्करगाह से बाहर ना निकले। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर आ पड़े और उनको कत्ल किया और हुरमा तक उनको मारते चले आए। एंड अब ये भी उनके मुंह से निकली हुई बात पूरी हो गई। जो दूसरी तीसरी आयत हमने पढ़ी है ना, जहाँ पे उन्होंने कहा कि काश हम बियाबान में ही मर जाते। बुरी ख्वाहिश, ईविल डिज़ायर, मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा कह चुका है, यू विल गेट व्हाट यू डिज़ायर, यू विल गेट व्हाट यू वांट। तो यहाँ पर एक एक लफ्ज़ जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था खुदा पर, मूसा पर, हारून पर, वो खुद उनकी ज़ुबान से निकला हुआ पूरा हुआ। बल्कि ये जो वर्स 4 में लिखा ना कि हम किसी को अपना सरदार बना लें। जब इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं कहीं भी, किसी मुल्क में, किसी घर में, किसी भी ग्रुप में, किसी चर्च में, तो जो लोग होते हैं वो लीडर भी बना लेते हैं। और ये अगर आप जाके आगे पढ़ें जाके बुक ऑफ नहमिया की किताब में जाके वो सारा जिक्र है, सरदार बनाकर उसके पीछे चल पड़े। यहाँ पर सिर्फ ना कहो हम अपने किसी को सरदार बना लें, तो वो पूरा वो सरदार भी उनके साथ ही क्या हो गए। वो सब जो थे उनको खुदा ने सज़ा दी। तो इससे हम सबसे पहले तो एंड पे हम क्या सीखते हैं कि यहाँ पर हमें किस तरह खुदा के हुक्म की पैरवी करनी है, क्योंकि इस वबा से, इस सज़ा से वही बच सके जिसके बारे में खुदा ने कहा है कि कालब माई सर्वेंट फॉलो मी विद होल हार्टेडली, मेरी पूरी पैरवी की, इसलिए ना मैं सिर्फ उसको बचाऊंगा बल्कि उसकी औलाद जो है उस मुल्क की वारिस होगी। बेशक ये एक नेचुरल बात है कि हमें अपने बच्चों की, अपने फैमिली की फ़िक्र होती है। ये कोई नहीं कि ये सिर्फ
वर्ल्डली लोग सोच सकते हैं, खुदा के खुद लोग नहीं सोच सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि खुदा के साथ जो वफादार होगा, खुदा उसकी फैमिली का ख्याल नहीं रखेगा, खुदा उनको संभालेगा नहीं। फर्स्ट प्रायोरिटी खुदा है। जब आप उसको सामने रख लेते हैं, जब सारा भरोसा उस पर करते हैं, तो देन इस तरह की बात खुदा करता है कि वो भी बचेगा, वो भी ब्लेस होगा और उसके बच्चे भी प्रॉस्पर ही होंगे। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि उस मुल्क में जाएंगे देखेंगे, कहने उस मुल्क के वारिस हो जाएंगे, मालिक होंगे, मैं उनको वहाँ पहुँचाऊँगा। तो खुदा हमारी ज़रूरतों की, हमारी फैमिलीज़ की, हमारी बच्चों की, हमारे बेटे बेटियों की ज़िम्मा लेता है। सिर्फ एक बात कहता है, फॉलो मी विद होल हार्टेडली, पूरे दिल से मेरी पैरवी करो, मेरे हुक्मों को मानो, मेरे पीछे चलो। और दूसरी, मूसा ने जो बात की, हु इज़ फर्स्ट, खुदा की इज़्ज़त पहले है, खुदा पहले, उसके बाद दूसरे पहले। उसने हमेशा खुदा को आगे रखा और उसके बाद क्या है, दूसरों को पहले रखा। अपना उसने जिक्र तक नहीं किया। उसने ये नहीं कहा खुदा मैं इस तरह जाए, नो नो नो। उसने कहा कि अपना जिक्र नहीं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत बात है। अपने बारे में उसने अपना जिक्र ही नहीं किया। उस लगता उन्हें सुने ही नहीं कि खुदा कहता तेनू लैके तेरी कौम बनावांगा, तेरे बच्चे होंगे, उस तो ही बड़ी, उस तो भी बड़ी। और खुदा कर सकता है ये, वो खुदा ने किया। इब्राहिम क्या था कि खुदा ने वादा किया कि तेरी नस्ल से इतनी बड़ी कौमें पैदा होंगी, बड़े बादशाह पैदा होंगे। खुदा ने किया एक मुर्दा से आदमी को लेकर। तो खुदा मूसा से भी कर सकता है। इसके ऑलरेडी 2 बेटे थे, मौजूद थे, और वो ना भी होते तो खुदा ऐसे कमालत कर सकता था। इस अमेजिंग, बड़ा कुछ हम इससे सीख सकते हैं। हमेशा जो भी आपके सामने प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बड़ी कह सकते हैं कि मुसीबत है, तूफ़ान है, तो उसको यशवा कालेब और दाऊद की नज़र से देखें। जाइंट इन द लैंड, जाइंट हमारी ज़िंदगी में हमेशा आते रहेंगे, आते रहते हैं। पहाड़, मुसीबतें आती हैं, तो खुदावंद क्या कहता है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कहोगे तो वो कि उठ और समंदर में जा, पर तो वो हो जाएगा। यानी कि खुदावंद असल में क्या है? हाउ बिग इज़ योर जाइंट, हाउ बिग इज़ योर प्रॉब्लम, हाउ बिग इज़ योर जाइंट, whatever is in your life you are facing, जो इस वक्त आपका सामना है, how big is that? पहाड़ से बड़ा तो कोई जाइंट नहीं हो सकता। खुदा ने सारे सबसे बड़े जाइंटों को एक पहाड़ में ख़त्म कर दिया। तो अगर पहाड़ हट सकता है तो फिर सब कुछ हट सकता है। हालेलुया। हम दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो। यीशु के जलाली नाम में, यीशु के पाक नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने मौका दिया कि हम तेरे इस कलाम को, ज़िंदा कलाम को, जिसमें बड़े बड़े कारनामे, बड़े बड़े भयानक बातें भी हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत बातें भी हैं, जिसमें बड़े बड़े वाक़यात हैं, बड़े बड़े लोगों के वाक़यात हैं, बड़े नाम हैं, हम उससे सीखें खुदावंद। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि ये बातें इसलिए लिखी गई कि तुम इससे नसीहत पाओ, तरबियत पाओ, और वो गलतियां ना करो जो उन्होंने की और बियाबान में ही मर मिटे। लॉर्ड, वी डोंट वांट टू डाई इन द विल्डरनेस, क्योंकि इस वक्त बेशक हम इस दुनिया में हैं, इर्द गिर्द विल्डरनेस है। खुदा बख्श दे कि हम तेरी पूरी पूरी पैरवी करें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। ये है तेरी पूरी पूरी पैरवी। खुदावंद हम सीखें, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, दूसरों के लिए एक नमूना बने, और हमारी नेकियों से, हमारे अच्छे कामों से लोगों पर ये ज़ाहिर हो कि हम तेरे लोग हैं, हम दुनिया में तेरे अच्छे
سچے گواہ بن کر رہیں. تھینک یو جیزس. بلیس یور پیپل. اس وقت جس نے خداوند تیرے کلام پر دھیان دیا ہے, کان دیا ہے خداوند, تو ایک ایک کو خداوند بلیس کر, جو تیرے کلام کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں خداوند, جن میں خداوند تیرے کلام پر عمل کرنے کی چاہت ہے, پوری پیروی کرنے کی خداوند چاہت ہے, ان کے دلوں میں خداوند اپنے کلام کو اس طرح رقم کر دے, اس طرح نقش کر دے کہ وہ بھولے نہیں خداوند, بلکہ خداوند ہر وقت وہ کلام ان کے دل میں رہے, ان کے خیالوں میں رہے, ان کی سوچوں میں رہے, تاکہ وہ اس پر غور کریں اور تیرے حکموں پر عمل کرتے رہے خداوند, اور بھٹکے نہیں, بلکہ جس طرح یہ لوگ بار بار بھٹکتے تھے خداوند. Bless your servant and bless your children and bless this evening. Bless your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen.